ఒంగోలు కొత్తపట్నం బస్టాండ్లోని శ్రీ గంగా పార్వతీ సమేత శ్రీ రాజరాజేశ్వరి స్వామి దేవస్థానం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కలకల్లాడింది. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ రావు ఆలయాన్ని సందర్శించి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. అనంతరం వసంతోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి ఘనంగా కొనసాగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ గంగా పార్వతీ సమేత శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని సందర్శించిన ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ రావుకు ఆలయ అర్చకులు, నిర్వాహకులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. స్వామివారికి ఎమ్మెల్యే పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు. అనంతరం మంత్రపుష్పం, తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామివారి ఆశీర్వాదం పొందారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన వసంతోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో బోడపాటి శ్రీనివాసరావు, ఒంగోలు వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రాచిగర్ల వెంకట్రావు, టీడీపీ నగరాధ్యక్షులు బండారు మదన్, ప్రధాన కార్యదర్శి బొడపాటి వెంకట్, ఆలయ అర్చకులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం అదే ప్రాంగణంలో ఉన్న శ్రీ సాయి ఈశ్వర అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానాన్ని ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ రావు సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ కాళే వెంకటేశ్వర్లు, కమిటీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యేకు ఘనంగా స్వాగతం పలికి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः अदोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णकलियुगे प्रथमकाले जम्बोदिने भारतवर्षे प्रदेशे कृष्णा कावेरी मध्य प्रदेशे शिवालये श्रीधर्मेश्वर स्वामी सन्निधौ समस्त देवता ब्राह्मण धर्मपत्नी समेत नागसज्जनामदेश वेंकटकृष्णाराव नामदेश रत्तम नामधेयस्य सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजयाय आयुरारोग्य ऐश्वर्य सत्यो जातं प्रवद्यामि सत्यो जानाय नमो नमः ओम नमो नारायणाय नमो नमः नमो बलाय नमो बलप्रणुधनाय नमः सर्वभूतनाय नमो मनोन्मयाय शिवं बभूव ते नमो शिवासरव्याय नमः शिवा
येसेमागुं रुद्राभियो दिक्षुशोभैशागुं हेडैमहे असभ्यो वसर्पणे नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृसन्नदृसन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदुष्टं विरयाति सुवर्ण दिव्या मंत्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि प्रस्यते प्रदक्षिणं पदे पदे अहं महेश्वरी आत्मदर्शनं नमस्कारं समर्पयामि ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त्र इन्द्रस्याग्निस्य राष्ट्रं धारयतां ध्रुवो भवदयाय भागं देवेभ्यो वदधाद्यागन्मृन्द्रवास्त्रति दीर्घमायुः मीना शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमेतशतेर्घमायुः ऋतयेन वर्तयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमेतशतेर्घमायुः ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त्र इन्द्रस्याग्निस्य राष्ट्रं मुहूर्तो अस्तु शुभमस्तु सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो तेजवानस्य महिमा व्यायामश्च पुरुषः विश्वाभूतानि पादस्यामृतं दिविः यञ्जेव शरदो वर्धमानैत्यपरिमा भवति शतमेतशतेर्घमायुः वर्धयन्ति शतमेनमेवामि हव्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्पमान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतनाय नमः मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वे अय्यप्प देवता संपूर्ण लाक्षबल सिद्धिरस्तु मनोवाञ्छाः सिद्धिरस्तु तथास्तु नमस्कारः समर्पयामि
तदा उदारिता दाने प्रदक्षिणे प्रदक्षिणो पदे पदे आपोहम् आवर्माहम् अवात्मा अवसंभव अस्मात् कारुण्यवादेन रक्षरक्षोयं सर्वात् नमः भगवान् कासिद्धिरस्तु कृष्णवरसिद्धिरस्तु भगवान् कासिद्धिरस्तु भगवान् कासिद्धिरस्तु మొన్న 25 నుంచి 30 తారీఖు దాకా 1వ తారీఖు దాకా మన కొత్తపట్నం శివాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దానికోసం అని చెప్పేసి అన్నీ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేయటం జరిగింది. నిన్నే మన కళ్యాణోత్సవం కూడా నిన్న కూడా జరిగింది. మన ఈఓ గారి దగ్గరుండి అన్ని విధాలుగా కూడా ప్రజలకి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఈ బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమంలో అన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగిందని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఉండే పరిస్థితుల్లో కొత్తపట్నం ఈ శివాలయంలో గర్భగుడి ఏదైతే ఉందో శివుడిది, అదేవిధంగా అమ్మవారిది, ఏదైనా వర్షాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ వరకు నీళ్ళు రావటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంది. దానికోసం అని చెప్పేసి మొన్న ఒక 4 టెంపుల్స్ మనం పెడితే 4 టెంపుల్స్లో ఇది ఒకటి 1,50,00,000 రూపాయలు దీనికి శాంక్షన్ అవ్వడం జరిగింది. దాన్ని ఇంకొక 3 నెలల లోపల అది కూడా పని మొదలు పెడతారు. అదేవిధంగా బయట ఈ గుడికి కూడా ఇంకా ఏమేమి చేయాలనేది కూడా అన్నీ కూడా చేస్తాం. మేము అంతకుముందు 2,25,00,000 ఎస్టిమేషన్ వేసాం. దానికి కానీ 1,50,00,000 వచ్చింది. అది మొదలుపెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా కావాల్సిన డబ్బులు తీసుకొని తప్పకుండా ఈ గుడికి అన్ని విధాలుగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నా వంతునే కృషి చేస్తానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా. పక్కనే ఉన్న లక్ష్మీ అమ్మవారి గుడి కూడా పోయినసారి 14-19 మన గవర్నమెంట్లోనే దాన్ని కూడా ఆధునీకరణ చేసి అమ్మవారిని పైకి తీసుకొచ్చి అన్నీ కూడా కార్యక్రమాలు కూడా చేసాం. దాన్ని ఈరోజు ఎంతోమంది భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా చేయడం జరిగింది ఈ ప్రాంతం ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా. కాబట్టి గుళ్ళకు కూడా ఈరోజు పెళ్ళూరు ఒక గుడికి ఇచ్చాం, అదేవిధంగా కొత్తపట్నంలో ఒక గుడికి కూడా శాంక్షన్ చేసాం. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా 2-3 నెలల లోపల మొదలు పెడితే ఇంకా ఏమున్నాయి అనేది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. కాబట్టి మరోసారి అందరికి కూడా ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఉండాలి, అందరూ బాగుండాలి. అదేవిధంగా బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా అందరి కుటుంబాల్లో సంతోషంగా ఉండాలి. ఒంగోలు ప్రజలు కూడా ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలని ఆ భగవంతుని కూడా కోరుకుంటూ దేవస్థానానికి ఇప్పుడు 1,50,00,000 రూపాయలు శాంక్షన్ అయింది కాబట్టి ఇంకా కూడా కావాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని కెనరా బ్యాంక్లో అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేశారు. ఎవరన్నా డోనర్స్ ఉండేవాళ్ళు కూడా యూనియన్ బ్యాంక్లో ఓపెన్ చేశారు. కాబట్టి దాంట్లో ఎవరు డోనర్స్ ఉన్నా కూడా దానికి ఇవ్వండి. ఏదైనా కూడా మనం 10 రూపాయలు సంపాదించేటప్పుడు ఒక రూపాయి అనేది ధర్మాలు చేస్తే మంచిది. అది ఆ భగవంతుడికి చేస్తే ఇంకా కూడా బాగుంటుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ దానికి యూనియన్ బ్యాంకులో అకౌంట్ నెంబర్ కూడా పెట్టారు. కాబట్టి అందరూ తలా కాస్త వేసుకుంటే గుడి బాగుపడుతుందని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తాను. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు, కానీ ఆరోగ్యాన్ని నమ్మకంగా కాపాడే స్థానం ఎక్కడ? ఇది ఒంగోలులో మీకు దగ్గరగా మన వెంకటరమణ నర్సింగ్ హోమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కేరింగ్ యూర్ లైఫ్ 54 ఏళ్ల విశ్వాసంతో ఇది ఒక హాస్పిటల్ కాదు, ఇది ఒక విశ్వాసం. 3 తరాలుగా వేలాది కుటుంబాలను ఆరోగ్యంగా నిలిపిన ఆదరణ. మా నిపుణుల వైద్య బృందం మా దగ్గర అనుభవం కలిగిన బృందంలో అందించే సేవలు న్యూరో సర్జరీ, జనరల్ మెడిసిన్, డయాబెటీస్, పల్మనాలజిస్ట్, జనరల్ సర్జరీ, ఆప్థమాలజీ, యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, ఈఎన్టీ, పీడియాట్రిక్స్, డెంటల్ సర్జరీ, అనెస్థెషియాలజీ, గైనకాలజీ, కార్డియాలజీ, ఎమర్జెన్సీ మరియు క్రిటికల్ కేర్. ఒంగోలులో ఆరోగ్యానికి ఒక కొత్త శకం ప్రారంభమవుతుంది. వెంకటరమణ ఐ హాస్పిటల్ ప్రారంభించబడింది. కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రత్యేక పరిష్కారంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఈహెచ్ఎస్ ద్వారా వైద్యం, క్యాష్లెస్ సేవలు, మెడియాసిస్, స్టార్, జీహెచ్పీఎల్, ఆదిత్య బిర్లా, బజాజ్ అలియన్స్ మరియు ఇతర ప్రముఖ హెల్త్ స్కీమ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ, డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా నిధి అందుబాటులో ఉన్నాయి. చిరునామా ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా, కర్నూలు రోడ్, ఒంగోలు. ఫోన్ నంబర్ 08592282623, సెల్ నంబర్ 9100679099.
ఐ హాస్పిటల్ నెంబర్ 9866484770. వెబ్సైట్ www.venkatramannursing.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/pkrnh. వెంకటరమణ నర్సింగ్ హోమ్, 3 తరాల విశ్వాసం, నూతనతతో కూడిన సేవ. మేము కేవలం చికిత్స చేయము, మేము శ్రద్ధ వహిస్తాం, పరిరక్షిస్తాం. సేవ చేయడం మాకు ధ్యేయం.